हाय एवरीवन मो ट्विंकल नॉलेज गाइड यूट्यूब चैनल तरफ आपण समस्त मोर स्वागत आशा करछि आपण माने समस्ते बहुत भल थिबे। मैं आज सकाळ सकाळ आपण मानक पे गोटे गुड न्यूज नै आसीछि। मु मोर पूर्व वीडियो रे कहितली जे आरआई एआरआई फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड ए सब रो किछि वैकेंसी आसुछि। ताले आज हम पाखरे पहुंची जाइछि। देखिबा कोन सब रहिछि हमर वैकेंसी कोथिरे केते सब अछि। ଆମର ଆରଆଇ ର ଆସି ସାରିଛି। ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ର ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ଫରେଷ୍ଟର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ଏବଂ ଏକ୍ସାଇଜ କନଷ୍ଟେବଲ ପାଇଁ କଣ ସବୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ରହିଛି, କେମିତି ଏକ୍ଜାମ ହବ, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଭିଡିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି। ଏବେ ଆମେ ତାହେଲେ ଭିଡିଓ ଉପରକୁ ଯିବା। ଭିଡିଓଟି ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ନଲେଜ ଗାଇଡ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ବେଲ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିଲେ ତାହେଲେ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଓଡିଶା ସବ୍ ଅର୍ଡିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ କମିଶନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି। କେବେ ଆସିଛି ନା 30 ଡିସେମ୍ବର 2025। ତା ମାନେ ଗତକାଲି ଆମର ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନଟି ଆସିଛି। 30 ମାନେ ଗତକାଲି ଥିଲା ନା, ତ ଆମର ଗତକାଲି ଆସିଛି। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିବା। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଆପ୍ଲିକେସନ ଫର କମ୍ବାଇନ୍ଡ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମିନେସନ 2025 ଫର the post of forester, forest guard and excise constable। तो फॉरेस्टर फॉरेस्ट गार्ड एवं एक्साइज कांस्टेबल ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ର ନୋଟିଫିକେସନ ଆସି ସାରିଛି। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁଣି ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସି ଯାଇଛି। ଆପ୍ଲାଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଠ ପଢାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେମିତି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦବୀ ହବ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ପଢନ୍ତୁ। देखिए कौन आम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन केवे स्टार्ट होची ना 7/1/2026। ता माने जनवरी 7 रु स्टार्ट होची। शेष तारीख रही हमर जनवरी 31। जो माने रजिस्ट्रेशन री रजिस्ट्रेशन करेंगे से माने ही अप्लाई कर पारिबे। तो एप्लिकेशन डेट हमर रही 7/1/2026 रु स्टार्ट एवं 7/2/2026 हमर एंड होची। तामाने जनवरी 7 रु फेब्रुआरी 7 पर्यंत हमर रही ऑनलाइन ए जो ऑनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म तामाने आपण माने अप्लाई कर पारिबे। देखिबा कोन पोस्ट रही। प्रथम अछि फॉरेस्टर जोडा हमर होची ग्रुप सी रो, फॉरेस्ट गार्ड भी ग्रुप सी रो, एक्साइज कांस्टेबल मध्ये ग्रुप सी रो, तीनटा जाक ग्रुप सी रो जॉब रही। फॉरेस्टर पे हमर 47 टी पोस्ट अछि। फॉरेस्ट गार्ड रे हमर 896 टी पोस्ट रही एवं एक्साइज कांस्टेबल पे 575 टी पोस्ट रही। तो फॉरेस्ट गार्ड हमर होची लेवल 7 जोटा गोटे बढ़िया जॉब हम कहले चलिबो। लेवल 7 25,500 और हमर बेसिक पे स्टार्ट हबो। लेवल 4 रही फॉरेस्ट गार्ड पे 19,900 बेसिक पे रहिबो। तापर एक्साइज कांस्टेबल पे बेसिक पे हमर बा पे स्केल 19,900 रु स्टार्ट हे जो। ए दुटा होची हमर लेवल 4 रो। बुझला म आपण मानको सैलरी कथा कहिदेली, केतेटा वैकेंसी अछि कहिदेली। बाकी एबे आपणकर पाठ पढ़िबा उपरे काम। नेक्स्ट अछि कोन हमर क्वालिफिकेशन दरकार। फॉरेस्टर पे हमर +2 क्वालिफाई करथिबा दरकार, जोडा साइंस हमर केवल +2 साइंस मागुजी फॉरेस्टर पे। फॉरेस्ट गार्ड पे हमर 10th मागुजी, 10th प्लस हेथिले हमर फॉरेस्ट गार्ड अप्लाई कर परिबा। फॉरेस्टर एवं फॉरेस्ट गार्ड पे हमर क्वालिफिकेशन एज क्वालिफिकेशन 18 रु 32 वर्ष मागुची, जोडा हमर जनवरी 1/2025 अनुसार। तापर एक्साइज कांस्टेबल पे सेमिति +2 क्वालिफाई करथिबा दरकार। से जेकोनसी हो, साइंस हो, आर्ट्स हो कि कॉमर्स हो, से जहां भी हेतले चलबो, किंतु +2 क्वालिफाई करथिबा दरकार। एज मध्ये यहाँ पे सर्वनिम्न एज हमर 21 वर्ष रही। नेक्स्ट हमें देखिबा if a candidate belongs to any reserved category। जो माने रिजर्व कैटेगरी जेमति कि एससी बीसी एससी एसटी वुमेन ए सब जति कि रिजर्व कैटेगरी हमर अछि सेमानक पे हमर एज रिलैक्सेशन हो किंबा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क हो किंबा फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट टेस्ट हो, जेमति कि मु कहबी हाइट वेट चेस्ट बुझला ए सब हो। ता सहित आहुरी जेते भी रिलैक्सेशन रही, आहुरी जेते भी जिंस अछि तार सब धरे रिलैक्सेशन रही। किंतु यूआर कैटेगरी पे हमर सेमति किछि सुविधा नहीं। यूआर माने बा अनरिजर्व, तो सेमाने मध्य चाहिए अनरिजर्व रो पोस्ट को नहीं पारिबे। हना हमर मेरिट रे जणा पड़िबो। ता सहित आ कोन हमर एज रिलैक्सेशन कथा देखिले एससी एसटी एससीबीसी एवं वुमेन मानक पई 5 वर्ष मध्य एज रिलैक्सेशन रही। अपर एज लिमिट 5 वर्ष मध्य रही। ता सहित पीडब्ल्यूडी बा पर्सनल विथ डिसेबिलिटी स्टूडेंट मानक पे हमर 10 वर्ष एज रिलैक्सेशन रही।
ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ସାମିନେସନ ଫି କଥା। ଏକ୍ସାମିନେସନ ଫି ଆମର SC ST PWD ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନର୍ମାଲ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର 500 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସାମ ଫି ରହିଛି, ଯୋଉମାନେ କି କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ହଉ, ଡେବିଟ କାର୍ଡ ହଉ, ନେଟ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଯାହା ଥ୍ରୋରେ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଆମର ପ୍ଲାନ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସାମିନେସନ କଥା। ଏଥିରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ରିଟନ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ଯୋଉଟା ଆମର MCQ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ବୁଝିହେଲା। ସେ OMR ରେ ହଉ କି CBT ମୋଡ ହଉ, କୋଉଥିରେ CBR କୋଉ ମୋଡରେ ଏକ୍ସାମ ହବ ତାର କିଛି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ରେ 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ 20 ମାର୍କର, ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ ର 25ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କୁ 25 ମାର୍କ, ଇଂଲିଶ ର 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20 ମାର୍କ, ଓଡ଼ିଆର 15ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 15 ମାର୍କ, କମ୍ପ୍ୟୁଟରର 20ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 20 ମାର୍କ। ତାମାନେ କେତେଟା 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଗଲା 100 ମାର୍କ। ସମୟ ରହିଛି 1.5 ଆୱାର ବା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ଯୋଉଟାକୁ କହିପାରିବା, ବୁଝିହେଲା। ତାହେଲେ ମ୍ୟାଥ, ଜେନେରାଲ ଷ୍ଟଡିଜ ବା GS ଆମେ କହିବା, ମ୍ୟାଥ, GS, ଇଂଲିଶ, ଓଡ଼ିଆ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ମ୍ୟାଥ, ଓଡ଼ିଆ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ଇଂଲିଶ, GS ଏତିକି ଉପରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ରହିଛି ମଧ୍ୟ 0.25। 0.25 ର ନେଗେଟିଭ ମାର୍କିଂ ରହିଛି, ତାମାନେ 4ଟା ଭୁଲ କଲେ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଆମର 1 ମାର୍କ କଟିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା ଏକ୍ସାଇଜ କନଷ୍ଟେବଲ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି, ଯୋଉମାନଙ୍କର NCC B ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ 1 ମାର୍କ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିବ, ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କର NCC C ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ 2 ମାର୍କ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିବ। ଯୋଉମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଏ ଏକ୍ସାମ ରେ କରିବେ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ସାମ ରେ, ସେମାନେ ଯିବେ ସବୁ ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ, ଯୋଉଟା ଆମର ହାଇଟ୍ ୱେଟ୍ କଥା ଆସିବ। ମେନ୍ ମାନଙ୍କର ଫରେଷ୍ଟ, ଆଗ ଆମେ ଦେଖିବା ଫରେଷ୍ଟର ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପାଇଁ। ମେନ୍ UR SCBC ଏବଂ SC ପାଇଁ ହାଇଟ୍ ଅଛି 168, ଅନଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ ଚେଷ୍ଟ 81 ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆମକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମିତି ଓମେନ୍ କାଟାଗୋରୀ UR ହଉ, SCBC ହଉ, SC ହଉ କିମ୍ବା ST ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ 153 ସେଣ୍ଟିମିଟର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ କମ ଅଛି, 158 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍ ରହିଛି। ଅନଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ ଚେଷ୍ଟ ଆମର 81 ରହିଛି, 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାମାନେ ଆମର ଚେଷ୍ଟ ଉପରେ କିଛି କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ UR SCBC SC ପାଇଁ 168 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍ ରହିଲା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ ST କାଟାଗୋରୀ ପାଇଁ 158 ରହିଛି, ଯୋଉଟା ମେନ୍ ମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିବି। ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍, UR ଯାହା, SCBC ସେଇଆ, SC ସେଇଆ, ST ସେଇଆ, ସମସ୍ତଙ୍କର 153 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାଗୁଛି। ଏଟା ଥିଲା ଆମର ଫରେଷ୍ଟର ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ କଥା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସେମିତି ଏକ୍ସାଇଜ କନଷ୍ଟେବଲ। ଏକ୍ସାଇଜ କନଷ୍ଟେବଲରେ UR ଏବଂ SCBC ମେନ୍ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ହାଇଟ୍ 168 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ମିନିମମ୍ ୱେଟ୍ 55 kg ହେଇଥିବା ଦରକାର। ସେମିତି SC ST ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମେନ୍ କଥା ଦେଖିଲେ ହାଇଟ୍ 163 ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ମିନିମମ୍ ୱେଟ୍ 50 kg ହେଇଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଓମେନ୍ UR SCBC କଥା ଦେଖିଲେ 158 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହାଇଟ୍ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତା ସହିତ ମିନିମମ୍ ୱେଟ୍ 47.5 kg ହେଇଥିବା ଦରକାର। SC ST ମାନଙ୍କର 153 ହେଇଥିବା ଦରକାର ହାଇଟ୍, ଏବଂ ମିନିମମ୍ ୱେଟ୍ 45 kg ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମିତି ଚେଷ୍ଟରେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବଏଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ପୁଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଅନଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ ଚେଷ୍ଟ 79 ରହିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ 84 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସେମିତି SC ST ର 76 ରୁ 81 ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଦରକାର। ତାମାନେ 76 ଅନଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ ଚେଷ୍ଟ, ଏବଂ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଯୋଉଟା ଆମର 81 ହବା ଦରକାର। ଜାଣିହେଲା। ତାହେଲେ ମେନ୍ UR SCBC ପାଇଁ 168 ହାଇଟ୍ ରହିଛି, ୱେଟ୍ ରହିଛି 55 kg, ତା ସହିତ ଅନଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ ଚେଷ୍ଟ 79 ଏବଂ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ। SC ST ମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 163 ରହିଛି ମିନିମମ୍ ହାଇଟ୍, ଏବଂ ୱେଟ୍ ରହିଛି 50 kg, ତା ସହିତ ଅନଏକ୍ସପାଣ୍ଡେଡ ଚେଷ୍ଟ 76 ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ 5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କି ସେଭଳି ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖିଲେ UR SCBC କାଟାଗୋରୀରେ ମିନିମମ୍ ହାଇଟ୍ ଅଛି 158 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ୱେଟ୍ ଅଛି 47.5 kg, ଚେଷ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। SC ST ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 153 ମିନିମମ୍ ହାଇଟ୍ ଏବଂ ମିନିମମ୍ ୱେଟ୍ 45 kg ରହିଛି। ଆମର ଥିଲା ଏଟା ଫିଜିକାଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ, ତାପରେ ଆସିଲା ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି କଥା। ଫିଜିକାଲ ଏଫିସିଏନ୍ସି ଟେଷ୍ଟରେ ଫରେଷ୍ଟର ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ ପାଇଁ ଆମର ୱାର୍କିଂ ଅଛି। ୱାର୍କିଂରେ ଆମର 25 କିଲୋମିଟର ଦିଆଯାଉଛି ବଏଜ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ମେଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ। 25 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ 4 ଘଣ୍ଟା ରହିଛି ସମୟ। ସେମିତି ଫିମେଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ
16 କିଲୋମିଟରରେ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଦେଇଛି। ତ ମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 25 କିଲୋମିଟର 4 ଘଣ୍ଟା, ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 16 କିଲୋମିଟରକୁ 4 ଘଣ୍ଟା ରହିଛି। ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ ଫରେଷ୍ଟର ଏବଂ ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ସାଇଜ କନଷ୍ଟେବଲ କଥା। ଏକ୍ସାଇଜ କନଷ୍ଟେବଲରେ ମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରନିଂ ରହିଛି। ରନିଂରେ 1.6 କିଲୋମିଟର ରହିଛି ଯୋଉଟା 7 ମିନିଟରେ। ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ 3.66 ମିଟର ଅଛି ଯୋଉଟା 3ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେମିତି ଫିମେଲ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରନିଂ ରହିଛି 1.6 କିଲୋମିଟର ଯୋଉଟା ପାଇଁ ସମୟ ରହିଛି 9 ମିନିଟ। ଲଙ୍ଗ ଜମ୍ପ 2.75 ମିଟର ରହିଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ 3ଟା ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ କ୍ଲିୟର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ ବିଷୟରେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ କହିଦେଲି। ଯୋଉମାନେ ଏତିକି କରିସାରିଲା ପରେ ତମର ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ ଆଗ ହେବ, ତାପରେ ଆମର ମେରିଟ ଲିଷ୍ଟ ଆସିବ, ତାପରେ ଆମର ଜବ୍ ଲୋକେସନ ନେବ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏବେ ଯାଏ ନଲେଜ ଗାଇଡ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। Thank you so much for your love, support and valuable time. Thank you to all.